पूरे जग विच वसदे पंजाबी प्यारिओ, अज एक होर जट कबीले का हवाल लैके मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। अज असीं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं डांगरा जट, डंगरा जट ते डगरा जट। ये एक ही लफज है, मुख्तलिफ इलाकों विच इन्हां उचारण जिहड़ा वखरा वखरा है। साडे इस इलाके दे विच शेखूपुरे दी जिहड़ी तहसील है इत्थे डगरा बोलते हैं कि किसी इलाके दे विच डंगरा बोलते हैं, किसी डांगरा बोलते हैं। असल च लफज इक्को ही है। और ये जिहड़ा डांगरा डगरा ते डंगरा जट कबीला ये बहुत ही पुराना कबीला है जट्टां दा। डंगरा जिहड़ा ये पुत्तर सी घुम्मन दा ते पोतरा जंजूआ पाल दा। ये जट्टां दी सूरजबंसी शाख विचों एक नामी ग्रामी कबीला है। डांगरा दा मतलब हुंदा है डांग दे जोर ते जिउंदा रहण वाला। डांगरा दा मतलब हुंदा है डांग दे जोर ते जिउंदा रहण वाला। ये सारा नतारा असीं वीडियो दे अखीर ते इस कबीले का कुर्सीनामा बयान करन लग्या करांगे। हुण असीं वेखदे हां भी वख-वख तारीखी तज़किरिਆਂ विच डांगरा जट कबीले का जिक्र कित्थे कित्थे ते किवें किवें कीता गया है। दुख की गल तां इह वे भी चोखे जट कबीलिਆਂ का तारीखी तज़किरिਆਂ विच धुरों जिक्र ही नहीं मिलता अते इहो ही हाल डांगरा जट कबीले का भी है। इहदा जिक्र भी सानूं किसी तारीखी तज़किरे विचों नहीं लभ्या। असल गल इह वे भी ये काम तां अजीम जट कबीलिਆਂ नूं आप करना चाहीदा सी, पर इन्हां कबीलिਆਂ ने इस पासे ध्यान ही ना दिता। अजीम जट कबीलिਆਂ नूं अयुद्ध जीवन संघ यानी लड़ाई के सिर ते जिंदा रहन वाले कबीले आख्या जाता सी। होया इंज भी लोग तलवार के सिर ते जूहां नूं ते फतह करते रहे ते मरदे मारते रहे ते जीवन गुजारते रहे, पर अपना इतिहास लिखण लिखाण वाले पासे इन्हां उका ध्यान ना दिता या ये लिखण लिखाण के काम नूं कोई हानत वाला काम समझते सन। ये समझते सन भी असीं तलवार नाल जदों कब्जा कर लैंदे आ तो फिर इस गल की मतलब सानूं किहड़ी जरूरत है कि असीं अपने किस्से लिखांदे फिरीए। लेकिन इन्हां नूं ये नहीं सी पता कि वेला बदलदा रहिंदा है और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जदों तारीख जिहड़ी है साडे वो इतिहास नूं खोजदी फिरेगी। तारीखी कारनामिਆਂ ते अपनी अपनी बदअमली दे पूंजे लांदे फिरनगे, तो इंज करके साडा जिहड़ा इतिहास है वो काफ़ी गवाच गया और इस पासे असीं ध्यान ना दिता। आरवाला तो अवैस डांगरा होरां इस कबीले के पिंडां बारे जानकारी साझी कीती है। भी डांगरा जट कबीला मियाँ चन्नू विच मौजिया डांगरा, मौजिया जाम डांगरा, मौजिया जोरकोट, तहसील जहानिया विच इंजी 10-12 पिंड, जिला खानेवाल विच डांगरा जट्टां दे पिंड ने, मुल्तान विच जट्टां दे 15 पिंडां दी विच इन्हां दी ढेर गिनती वसदी है। ਚੱਕ नंबर 16, ਚੱਕ नंबर 18 EB आरफ वाला विच डांगरा जट वसदे ने। इंजी चांदपुर जिला ननकाणा विच डांगरा जट्टां दे पिंड ने। इंजी मौरिया धराली चकवाल विच भी डांगरा जट बरादरी की आबादी जिहड़ी है 5,000 है। इस तो अड भी चकवाल विच 3-4 पिंड डांगरा जट्टां दे है ने। खैरपुर टामे वाली बहावलपुर विच 7 पिंडां अंदर डांगरा जट्टां की ढेर गिनती वसदी है। चनियोट विच ਚੱਕ नंबर 468 डांगरा ते 142 खुई बीर दे नाल नाल होर पिंडां अंदर भी डांगरा जट वसदे ने। पीर महल टोबा टेक सिंह डांगरा जट वसदे ने। ਚੱਕ नंबर 420 विच भी गोजरा 2 पिंड टोबा टेक सिंह विच ने। हरूनाबाद विच भी मौजिया डांगरा, रेमयार खां विच डांगरा जट्टां दे 4 पिंड वसदे ने। बहावलपुर ते मुल्तान विच भी डांगरा जट वसदे ने। कराची अंदर 1947 विच हिंदू जिहड़े ने वो हिजरत करके ढेर गिनती डांगरा जट उधर टुर गए। तो इंज ही पखियाला जिला शेखूपुरा विच भी डगरा जट वस। चौरी लियाकत डगरा, मलक अल्ताफ सिंह डांगरा इस कबीले के मशहूर जी ने। हैदर अली डांगरा होरां चनियोट तो इस कबीले बारे साडे नाल जानकारी साझी कीती। हुण असीं तुहाडे नाल डांगरा डगरा डंगरा कबीले का वो कुर्सीनामा साझा करने आ जो मीरपुर मथेला सिंध तो आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट होरां साडे नाल साझा कीता। उस कुर्सी मुताबक नामे मुताबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो चोखा गेरे पुज के नाम आउंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम होरां दा, जिन्हां नूं हिंदी विच दूसरा मनु आख्या गया। हज़रत नूह दे पुत्तर होए साम, हाम, याफस, कनान, यरन, हर ते अजम। इन्हां विचों हाम, साम ते याफस तिन्ने भरा अम्मा सैना विचों सन ते रहिंदे 4 भरा अम्मा वाइला विचों सन। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम होरां ਦੇ आखे ना लगे तो उन्हां दे बेड़े विच ना बैठे ते तूफान दे विच डुੱਬ के मर गए। हज़रत नूह होरां दे पहले 3 पुत्रां दी नस्ल अगे चली। हज़रत नूह होरां दी कबर जिहड़ी है पिंड मुंडा ज़िला गुजरात काठियावाड़ हिंदुस्तान दे विच
ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰ ਮਹਾਰਿਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰ 270 ਗਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ ਆਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਸਾਮੀ ਸਦਾਈ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਵਸੀ ਅਤੇ ਯਾਫਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅਰਫਕਾ ਸਿੰਧ, ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਆਰਮੀਨੀਆ, ਅਸਵਰ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਫਾਰਸ, ਲੂਦ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਰੋਮ, ਬਲਕਾਨ, ਸਮਾਨ, ਕਨਾਨ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਰੋਰ। ਅੱਗੋਂ ਅਰਫਕਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਸੱਖਰ, ਪੱਖਰ, ਠੱਟਾ, ਹੋਲ, ਹਰਮੇਸ਼, ਅਮਰ, ਡਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਸੀ, ਜਲੂਦਰ, ਜਾਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੌਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਦ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਆਦ ਤੇ ਸਮੂਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਗਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੀ, ਟੈਕਸਲਾ, ਹੰਡ ਜਿਹਦੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਵਾਬੀ, ਆਸਾਮ, ਤਾਮਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਮਲ ਕੌਮ ਚੱਲੀ, ਮੂਲਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਕਸ਼ੇਪੁਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ, ਮਕਰਾਨ, ਮਾਕਾਨ ਤੇ ਕਰਮਾਨ, ਹਨਵਾਦਰ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਗਵਾਦਰ ਹੈ, ਕੀਕਾਨ, ਕਲਾਤ, ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਸੀਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਸਤਾਨ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੂਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਸਰਵਾਈ ਤੇ ਇਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਊਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਰਮ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਾਗਤ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਨਜਾ ਦੜਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਹਿੰਜੋ ਦੜੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਕਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੂਦ, ਸਹਰੇਬ ਇਹ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਨਸਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੱਤਣ, ਕਾਹੂ, ਜੁਕਰ, ਡੀਜੀ, ਅਰੋੜ, ਦੁਹਾਗਾ, ਰੋੜਕਾ, ਡਾਕਾ, ਸ਼ਦਾਦ, ਸ਼ਦੀਦ, ਬਾਲਾ, ਮਹਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹ, ਅਤੇ ਬਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇਸ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇਸ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਅਰੜ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਹਰੀੜ ਦਾ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੱਬਰ, ਅਗਲਾ ਬੱਬਰ, ਅਗਲਾ ਤੰਦੂਰ, ਅਗਲਾ ਬਰਬਰਾ, ਅਗਲਾ ਹੇਮ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਭੇਮ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਬਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਬਰੂ, ਅੱਬਰ ਅਤੇ ਅਬਰੀਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਬਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਯਕਤਾਨ, ਫਲਜ, ਸਲਜ ਅਤੇ ਯਾਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਯਮਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਾਹ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮੰਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅੱਵਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ੱਬਰ, ਬਸ਼ਰ, ਸ਼ਬੀਰ, ਬਸ਼ੀਰ, ਖਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਮਾ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ, ਤਾਰਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਰ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਫਾਊਰ, ਨਾਹੂਰ, ਹਾਰਾਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਵਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਤਰੀਮਤ ਸਾਇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮਾ ਸਾਇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰਸੀ ਭਗਵਾਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਸਵਾਣੀ ਅੰਮਾ ਕਤੂਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਜ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਲਬੂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਵਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲਾਦ ਬਸ ਮਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਬਿਸਮਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਲਾਤੀਨ ਰੋਮ ਦਾ ਵਡਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਨਿਆਬੂਤ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਉਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬੇ ਰਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਆਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਰਨ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਤਰੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਅਰਬ 'ਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਜੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਨਸਲ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਰੂਨ, ਨਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ। ਵਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਦਨੀ ਅਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਨਰੀ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਚੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦਿਓਲ।
ਦਿਓਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੱਛਾ। ਮੰਨੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਵੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ, ਕਛਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ, ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਆਦੂ ਚਾਲਕ, ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਮਲ, ਅਮਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਮਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਰਾਜ, ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਸੀਨ ਰਾਜ, ਤੇ ਚੰਦਰਸੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਨ, ਤੇ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਵਾਸੰਗ ਸੀਨ, ਕਵਾਸੰਗ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ, ਤੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਤੇ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ, ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੂਲ ਰਾਜ, ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਜੀ ਰਾਜ ਚਾਲਕ, ਰਾਜ ਚੁਨੀਰ, ਰਾ ਉਨੀਰ, ਰਾ ਪੁਨੀਰ, ਰਾ ਸੁਨੀਰ, ਰਾ ਰੋਨੀਰ, ਰਾ ਪਨਵਾਰ, ਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਰਾ ਗੋਰਜਰ, ਰਾ ਚਲੋਕ ਯਾਨੀ ਸੁਲੰਗੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਰਾ ਪਰਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆਰ, ਤੇ ਰਾ ਪਰਮਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ, ਰਾ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਰਾ ਚਲੋਕ ਤੇ ਰਾ ਪਰਿਹਾਰ ਪੜਿਆਰ ਤੇ ਚਾਹੂਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨਬੰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਮੋਮਲ ਦੇਵੀ, ਸੁਖੜ ਦੇਵੀ, ਸਰਲ ਦੇਵੀ ਤੇ ਛਪਰ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ, ਰਾਜ ਸਨਿਆਲੀ, ਰਾਜ ਸੰਗਲੀ, ਰਾ ਉਡਾਣਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਮਨੀ ਬਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ ਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ, ਰਾ ਮੰਬਾ ਰਾਜ, ਪਸਨੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੁਨਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਬੋਪਾਇਆ ਰਾਜ, ਸਾਇਰੋ ਰਾਜ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸਲ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸਵਰਦਨ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮਲ ਰਾਏ, ਮੱਲੀ, ਪਿੱਲਰ ਰਾਏ, ਸੂਦਰ ਕਸ ਰਾਏ, ਬਾਗੜ ਰਾਏ, ਬਾਗੜ ਰਾ, ਗੁਰਾਇਆ ਰਾ, ਢਿੱਲੂ ਰਾ, ਤੱਤਰ ਰਾ, ਛੱਤਰ ਰਾ, ਸਾਂਘਾ ਰਾ, ਸਿਆਣ ਰਾ, ਬਡਗਾਮ ਰਾ, ਸੋਜਲਾ ਰਾ, ਮੰਗਰ ਰਾ, ਡਹਿਲ ਰਾ, ਹੰਜ ਰਾ, ਦੋਸੰਜ ਰਾ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਟੌਜ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਮ ਰਾ, ਧਨ ਰਾ, ਗਤਵਾਲ ਰਾ, ਚਾਂਦ ਰਾ, ਕਿਓੜ ਰਾ, ਬੱਦਣ ਰਾ, ਗੀਲੂ ਰਾ, ਸਾਂਸੀ ਰਾ, ਸੁਹਾਨ ਰਾ, ਕਜਲਾ ਰਾ, ਸੋਲਾ ਰਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਲਖਣ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਮਾਲਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਹੋਏ ਜੀ ਭੁੱਟਾ, ਡਾਰ, ਨਾਇਚ, ਸ਼ਜਰਾ ਤੇ ਲੰਗਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਆਨਰੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸਰਸਤੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਦਮਣੀ ਦੇਵੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਇਚ ਦੇ ਘਰ 11 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਬੁੱਚਾ, ਸੁਹਾਵਣ, ਨੌਲ, ਤੂਰ, ਬੱਚਾ, ਪਨਾਇਚ, ਸੁਹਾਵੜਾ, ਸੁਹਾਵਾ, ਡਾਹਾ, ਨੱਚ, ਵੜਛਾ ਯਾਨੀ ਵੜਾਇਚ ਤੇ ਨਾਇਕ। ਅੱਗੋਂ ਤੂਰ ਤੋਮਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਨਾਇਚ ਦਾ, ਤੂਰ ਤੋਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਜਸਪਾਲ, ਸੱਚੇਪਾਲ, ਮਾਨਸਪਾਲ, ਅਣਕਪਾਲ, ਮੱਲਪਾਲ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਾਲ, ਵਾਲੀਪਾਲ, ਮਾਲੀਪਾਲ, ਕਾਲੀਪਾਲ, ਬੰਬੀਰਪਾਲ, ਦੋਦਾਪਾਲ, ਤਨੌਲਪਾਲ, ਖੱਖਪਾਲ, ਵੀਰਪਾਲ ਪਾਲ, ਹਰਪਾਲ, ਬਿਰਹੋਪਾਲ, ਕਰੜਾਪਾਲ, ਰਾਹੂਪਾਲ, ਰਨਪਾਲ, ਜਿਗਰਪਾਲ, ਜਗਨਪਾਲ, ਬੱਬਰਪਾਲ ਤੇ ਜੰਜੂਆਪਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਜੰਜੂਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਜੰਦੇਲਪਾਲ, ਜੰਦਾਲਪਾਲ, ਜੰਡੇਲਪਾਲ, ਬੰਦੇਲਪਾਲ, ਵੀਰਪਾਲ, ਕਰੂਪਾਲ, ਤਤਲਾਪਾਲ, ਸਪਰਾਪਾਲ, ਜੋਧਾਪਾਲ, ਵੈਂਸਪਾਲ, ਰਾਂਗਾਪਾਲ, ਚਾਹਣਪਾਲ, ਬਾਠਪਾਲ, ਡੱਬਪਾਲ ਤੇ ਗੜਪਾਲ ਤੇ ਕੌਸੜਪਾਲ, ਕੰਗਪਾਲ ਤੇ ਸਮਾਨੰਦਪਾਲ ਤੇ ਘੁੰਮਣਪਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਘੁੰਮਣਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਛੱਤਾ, ਗਮਰਾ, ਘਮਰਾ, ਆਡਤ, ਦੀਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਸਹਿਰਾਬ, ਫੀਫਾ, ਵੱਲੂ, ਰੱਖਾ, ਜੰਮਟ, ਡੰਗਰਾ ਤੇ ਡਾਂਗਰਾ, ਹਜੌਲੀ, ਹੰਜ, ਅਦਲ, ਗਦਲਾ, ਮਹਾਣੂ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਂਗਰਾ ਡਗਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਢੀਂਗਰਪਾਲ, ਡੱਗਾਪਾਲ, ਡਾਂਗੀਪਾਲ, ਡੰਗਪਾਲ, ਹੇਲੋਪਾਲ ਤੇ ਹੈਲੋਪਾਲ ਤੇ ਮੈਲੋਪਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਕਰ ਡੰਗਰਾ ਜਾਂ ਡਾਂਗਰਾ ਜਾਂ ਡਗਰਾ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਹਿਵਾਲ ਨਾਲ।